रहीम वसालिसु अयवाफिका बादुल आदाद बाज़न द्रेमा क़ैदा आरे क़ैदूद तस्यू की जी माबैन रुऊसी व सिहाम दी तो माबैन रुऊसी व रुऊस दी अवलने द्री क़ैदी बैन रुऊसी व सिहाम और दातलूर क़ैदी बैन व रुऊसी व रुऊस दी बदी के द्रेमा क़ैदा दादा अयवाफिका बादुल आदाद बाज़न वो आदत दबल आदत सरा निस्बत तवाफुक हुई फल हुक्म फीहा बनिस्बत तवाफुक के हुक्म दादे अयुज़रबा वफ़्क़ु अहद अल-आदाद फी जमीअ सानी ज़रब वर की वफ़्क़ी दयो आदत ता ची द्वारा कम दी द्वारा मंस की निस्बत तवाफुक दे दयो आदत वफ़्क़ा बरावाली कदावल राले और कदसानी राली तकरीबन यो शेर राली फी जमीअ सानी और ज़रब वर की पकुल सानी की सुम्मा मा बलगा बेद दी दो द ज़रबना चिज हासिल शी मा बलगा ए मा हसला फी वफ़्क़ सालिसी पे वो गोरी दी मा बलगा द सालिस आदत सर निस्बत वो गोरी कदी मा बलगा दी अवल द द्वेम द ज़रबना चिज हासिल शी दी औ कम द्रेम दे रुऊसु पर निस्बत की आगे सर वो गोरी लगा द तो गोरा चटम निकलू 4 6 9 और 15 दा रुऊस दी दा 4 रुऊस ज़ौजात दी 6 रुऊस द अमाम दी और 9 रुऊस द बनात दी और 15 द जद्दात दी अटू द लिखली शुरी ज़ौजात बनात जद्दा और अमाम जद्दा मतलब जद्दात जिसे का जमा पकार दो चली के लिए मुफरद लिख रहे दुतबरा वाली अवल द 4 और द 6 पमस के बनिस्बत हो गई सब हो गई तो निस्बत तवाफुक हो द 4 वफ़्क़ा बरा वाली और या द 6 वफ़्क़ा वाली तो कल 4 वफ़्क़ा दर आवाख़िस पर कुल ची की बज़ार वर की और कल 6 वफ़्क़ा दर आवाख़िस पर कुल 4 की बज़ार वर की लगा वा ज़रबी ची बारह मुदल लिखनी ताखेरस्ता और द पशान द 6 वफ़्क़ा वाली चिद्री दी को कुल 4 की ज़रब वर कबे और 12 राज़ी सही पकड़ फी जमीअ सानी सुम्मा मा बलगा फी वफ़्क़ सालिसी बे चिदा से तौरसीगी बे मा बलगा दा 2 ज़रब 4 दा 2 ज़रब 6 12 दा मा बलगा ले दा 12 बरा वाली 30 सर बे द्रे मादत सर बे निस्बत हो सबे पूरी कदे बमस की तवाफुक हो दो 9 वफ़्क़ा बरा वाली या बल मा बलगा से कम 12 वफ़्क़ा वाली और ज़रब वर की बदी की कले ज़रब वर के छिपे मा बलगा शो तो बे बसलुरम सर निस्बत हो दा क़ैदा वइन वाफ़क़ अल-मबलग़ सालिस व इल्ला फ़ल-मबलग़ फ़ी जमीअ सालिस तो तवाफ़ुक़ नो तबायुन हो कुल आदत बरा वाली और कुल सानी की बज़र वर की सुम्मा मा बलगा फ़ी राबिअ कज़ालिका सुम्मा अल-मबलग़ फ़ी अस्ल मसअला बे चौथा रसीगी बे कम असली मसला लगा 24 बे बागी की ज़र वर की अर्बा ज़ौजात लगे मिसाल सलूर ज़ौजात की गोरे तफसील सलूर ज़ौजात थी 18 बनात थी 15 जद्दात थी और शपग अमाम नो अवल न वमुंगा मसला हल को ज़ौजात वमुंग समून वर्क ज़का तो मयित सष्टा औलाद सजी बनात थी बनात वमुंग सुलसान वर्क अनिस्फ़ु लिल-वाहिदा व सुलसान लिल-इस्नतैन फ़साइदतन तो ये तज़किरा मुंगा करेवा जद्दा तो खुल हालात थी ये तो मुंगा सुदुस वर्क अमाम असबदी चिकरा पे मसला की दनवी आवलना सुमन खलची तो कुल नवी सारी सरा द बाजी सरा मसला 24 में जुड़ेगी हम मसला 24 में जोड़ा कोई शी खबर बानी दन जमुंगो का तला तलूर तो की कसर रागले दे आ कसर को दे तरीके सर रागले दे कि ज़ौजात तलूर दी अब इसी सूदी 3 दी जका सुमना हां दी तबारा शवल ददीना मखी 24 की बाद सुमन दूंगा ज़ौजात तो और कुछ 300 200 अब मार्केट चल ये गोरे ज़ौजात सलूर दी तो 24 की सुमन दे 300 बनाता सुलसान दी तो 24 की सुलसान दा 16 जद्दात 15 दी ददी सुदुस दी 24 की सुदुस 4 बकाय से मुंसरा दा 3
او 16 او 4 جمع کو دا څو شو 23 یو څه شي دې د پاره دې نه مرسته د کومه رسېږي نو دلته برا شو خپل مسلې د تصحیح ته دلته چې موږ وکتل زوجات رؤوس شادي سهام 3 دي د 3 او 4 په منځ کې کسر دي دا 3 په دې 4 باندې پورا نه تقسیمېږي څه کېږي پورا نه تقسیم 18 بنات دي شپار اتلس او حصے 16 دي دا 16 په 18 باندې پورا نه تقسیمېږي کسر پکې ده جدات 15 دي 15 سهام او حصے 4 دي دا پورا نه تقسیمېږي اعمام شپږ دي حصہ یو ده دا یو وا څوکي شپږ حصے کې نو کسر راغی د کسر د حل لپاره باب د تصحیح دی او دا 3 نمبر قاعده ده باو قاعدو کې چې ما بین الرؤوس والرؤوس دي ځکه دا اصول او قاعده وي درې پکې بین الرؤوس والسهام هغه تفصیل وشو څلور پکې بین الرؤوس والرؤوس دي هغه کې دوه ویلې شوي نن درې ما قاعده ده په دې کې داسې قاعده ده دا ذهن کې یاد وساتئ چې ته به دا ټولو په منځ کې نسبت اول نه وګوري د څلورو او د درې دا 4 رؤوس دي او 3 څه شي دي سهام دي د دې په منځ کې به نسبت وګوري چې کله موږ د 4 او د 3 په منځ کې نسبت وکاته هم کوم څه کېږي 4 او 3 نو تباين دي څه دي تباين کې قاعده ده چې کل رؤوس باندې موږ کل رؤوس راوخته 18 او 16 په منځ کې به نسبت وګوري دا 18 او 16 توافق دي موافقه د عدد رؤوس برابري برابري نو د 18 وفقه د دې 18 او 16 په منځ کې نسبت بالنسب دي ځکه چې د 18 نه 16 لاړ شي دو پاتې شي او د 16 نه به کومه اخره کې دو پاتې کېږي په دواړو کې نو یې ویل شي وفقه په نسب سره توافق بالنسب نو دا رؤوس نسب براوالو رؤوس نسب سوري صحیح ده که دا چې ارسي لګي دا به رستو ته برابر ساتي نو نو دې توافق به په نفس سره راغلی به 15 وګوري د جدات رؤوس دي او څلور سهام دي د دې دوه باندې چې نسبت وکاته 15 او 4 تباين دي نو کول عدد رؤوس برابر دي 15 او به اعمام وګوري رؤوس شپږ دي او سهام یو دي د شپږو یو په منځ کې تباين دي دې نه پس په بل طریقه ستاداوي چې دا په ترتیب ولیکي دا 4 چې کل عدد رؤوس زوجاتو دي دا 9 چې وفقه د عدد رؤوس د بناتو ده دا 15 چې کل عدد څه شي د رؤوس د جداتو دي او دا چې کل عدد رؤوس د اعمامو دي دا په ترتیب ولیکي اول اقل لیکي څلور نه 15 او چې ټول نه کم څلور دا ولیکل به کې د دې نه کم د دې لږ زیات شپږ دی هغه ولیکل به دې نه زیات پکې نه دی هغه ولیکل به دې نه زیات پکې 15 دی هغه ولیکل دا طریقه وایي چې بل په ترتیب سره کوي د دې نه پس با دغه قاعده ته راشي دا کومه قاعده چې کتاب کې ذکر ده د څلور او د شپږو ومنځ کې باندې نسبت وګوري د څلور دا څلور چې کوم دي دا څه پته ده چې دا زوجات رؤوس دي او دا شپږ د اعمام رؤوس دي په ترتیب تعریف کړي نو د څلور او د شپږو په منځ کې توافق بالنسب دی نو وفقه د عدد رؤوس نو یو برابر یا د 4 وفقه راوالي یا د چی مونږ د 4 وفقه راواخیسته د زوجاتو د دوا په کل ثاني کې چې چی دي لیکن ضرب ورکا نو 2 ضرب چی 12 به بسانه سره د نسبت وګوري د دې 2 ضرب ختم شو د دې ما بلغه یا ما حصله پاتې شو او د 9 اصل پاتې شو نو د 12 او د 9 په منځ کې با تاسو ګوري نسبت ګوري د 12 او د دلته توافق بالثلث دی نو د 12 ثلث براوالي یا به 9 ثلث راوالي ضرب باور کی د 9 ثلث 3 دی د 9 ثلث منصوب دا دی 12 دا 12 څه شي د 12 ثلث 4 دی دا دی څه شي دا 4 په وخت په کل 9 کې موږ ضرب ورکړو یا د 9 ثلث راواله هغه 3 دی په کل 4 کې ضرب ورکړو په کل 12 کې ضرب ورکړو ما بلغه 12 دی کنه
دې توجه کوئ کنه مسله نه ګډوډه کی نو دلته 4 او 6 په منځ کې نسبت وکړه توافق په نصف وو د 4 نصف موږ را واخیسته ضرب ورکه په مکمل 6 کې 12 تی نه جوړ شو اوس په 12 او 9 په منځ کې نسبت ګورو توافق په نصف دی توافق په ثلث دی نو د 12 ثلث راواله یا د 9 ثلث راواله نو د 12 ثلث 4 دا را واخیسته په کل 9 کې ضرب ورکه 36 تی نه جوړ شو اوس 36 په وګوري او دا څلورم عدد چې کوم 15 دی د دې په منځ کې به نسبت وګوري د 36 او د 15 په منځ کې چې موږ نسبت وکړه دلته توافق په ثلث دی نو د 36 ثلث برابر چې 12 دي یا د 15 ثلث برابر چې بل دیو کې بازار ورکی نو د 36 ثلث کم دی څه شی ما واخیست د 36 ثلث موږ کوم ذکر راغلی کل 36 موږ را واخیست او د 15 ثلث موږ را واخیست ضرب هم ورکړ یا کل 15 راواله او د 36 ثلث چې کم دی هغه کې ضرب ورکړه د 36 ثلث 12 دی 12 ضرب 15 کا یا 5 ضرب 36 کا چې کوم طرف نه کی دا 15 دی دا جداتو رؤوس دي او دا 36 دی دا ما بلغه او ما حصله دی د 36 ثلث راواله 36 ثلث څو دی 12 ضرب 15 کا یا د 15 ثلث راواله چې 5 دی او ضرب مکمل 36 کا نو دا 180 شو څه شو 180 دا 180 دلته مضروب د مسلې هم دی دا 180 دلته مضروب د مسلې مضروب د مسلې هم دی 180 چې کله ورسېده نو دې 180 ته دا اخري دی او کل اصلي مسله کې بازار ورکړي 180 ضرب 24 اصلي مسله ده 4320 نو تصدیق د مسلې 4320 شو 4320 اوس په غزري قاعده مطابق چې زوجي ته د اصلي مسلې نه څو رسیدلی لکه 3 دي 3 ضربه په مضروب د مسلې کې چې 180 دي 540 د زوجاتو حصے شو بنات دي 18 دي د اصلي مسلې نه ورته 16 رسیدلی نو 16 ضرب مضروب د مسلې چې 180 دي 2880 جدات 15 دي 16 رسیدلی وو په اصلي مسله کې 4 نو 4 ضرب مضروب د مسلې 720 امام شپږو عصبو یو حصے رسیدلی و نو یو براوالو ضرب مضروب د مسلې چې 180 دي 180 ضرب 180 دا یو مسله مونږه حل کا دا غلطه ده که صحیح ده نو تاسو برابرې ده چې کوم حصے ورسېدي 540 2880 او 720 او 180 دا به ټول جمع کړي مونږ جمع کړي کله تفصیل د مسلې سره برابر سوال راغی نو ته په مسله کې ټیکی دلته مونږه 540 2880 او 720 او 180 جمع کړه نو 4320 دواره برابر راغلل دا او دا نو مسله الحمدلله صحیح ده څه شی ده صحیح ده اوکې دا څوک پوه شو خبره ټول پوه شو ذهن مو رسید او دی بس ګروپ ګور ان شاء الله